Dipole moment. This is a very important concept in chemical bonding, and we will be discussing under this topic the following concepts. So first of all, we should know what dipole moment is. That is, we need to define dipole moment. Units: bond moment, polarization of molecules in electric field, then polarization of polar molecules kept in a particular electric field. Then how can we measure the dipole moment? Then there are various methods of determination of a molecular radius by polarization techniques, and then what are the applications of dipole moment. So these are the various aspects about dipole moment. See, dipole moment. Dipole means two poles, two opposite charges separated by a distance. That is called electric dipole. By a small distance. That is called electric dipole. Let me consider Q and minus Q, and there will be a distance between them, and that is usually represented by 2L or 2A. From the center O, this is plus Q, this is minus Q. So two dissimilar charges, that is opposite charges, separated by the small distance, and the dipole moment is represented by P. So P is equal to the product of one of the charges and the distance. So the distance is here 2A. Okay, so this is called dipole moment. In the case of a chemical bonding, for example, let us consider a molecule HCl, hydrogen chloride, where you have got the hydrogen atom and the chlorine atom will be bigger. Let me put, of course, a spherical one. From the center, the distance between these two atoms, that is H and Cl, and this has got plus Q and this is minus Q. So usually the moment is represented in this way, that is with a head and tail. This is the head, this is the tail. So from the plus, the moment goes to minus. So the arrow is placed on the molecule and indicating the direction from plus Q to minus Q. Okay. And here we can represent the bond length, otherwise the distance between these two charges or two atoms, H plus and Cl minus, as L, which is nothing but 2A. So in that case, P is equal to Q into L also. Okay. So in chemistry it is represented as mu. That is nothing but dipole moment of molecules. இந்த டைபோல் மொமெண்ட் வந்து ப்ளஸ் சார்ஜ்ல இருந்து மைனஸ்க்கு போகுமா? ப்ளஸ்ல இருந்து மைனஸ். டைபோல் மொமெண்ட், அதாவது ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸ். இங்கே ப்ளஸ் இருக்கிறதா அர்த்தம், இங்கே மைனஸ் இருக்குது. இப்படி தான் இதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம். திஸ் இஸ் த dipole moment.
So it is given by mu is equal to q into the distance between them is L. Upper q into L. In a non-polar molecule, the distance L is a 0. Therefore, the dipole moment is a 0. This is polar, plus q minus q. Polar means charge separated. But in case of non-polar molecule, L is a 0. Because the centers of gravity of positive and negative charges, they merge, coincide at one point. Therefore, mu is equal to 0. So the dipole moment for non-polar molecule, it is a 0. Actually, this mu is a vector quantity. Is a vector. So it should be represented by mu is equal to q cross L. So the dipole moments are determined or added vectorially only. Greater the difference in electronegativity between the participating atoms, greater is the dipole moment. Therefore, greater the dipole moment, greater will be the polarity. Do you understand? Or vice versa. We have one important equation. Percentage ionic character is given by (16) into chi A, electronegativity of atom A minus electronegativity of atom B, plus 3.5 into chi A minus chi B whole square. So based on this, we can determine the percentage ionic character. Let me consider a molecule AB. So its percentage molarity can be, percentage ionic character can be determined by using this formula. What is this chi? Chi is electronegativity. And let us discuss about the units of dipole moment, mu. As we know, dipole moment is equal to electric charge and the distance.
and this charge can be expressed in Coulomb, which is nothing but the electrostatic unit, ESU. What is this? Electrostatic unit. And usually the distance is measured in Armstrong. Distance in Armstrong. Armstrong means 10 power minus 10 meter. In olden days it was expressed in centimeter also. For example, in CGS unit it is given as this ESU, electrostatic unit. In terms, the charge of electron is given in terms of electrostatic unit, and that is given by 4.8 into 10 power minus 10 ESU. Nowadays it is given in Coulomb. What is the charge of, because we know Q is equal to integral multiples of electronic charges, and N is the integer, and what is E? 1.6 into 10 power minus 19 Coulomb. If it is given in electrostatic unit, it is a 4.8 into 10 power minus 10. And when it is given in Armstrong, that is a meter, 10 power minus 10 meter, then mu is, if it is for 1 electron, therefore the charge is 1.6 into 10 power minus 19 Coulomb into, and if it is given in Armstrong, 1 Armstrong, so 1 Armstrong means 10 power minus 10 meter, means 1.6 into 10 power, and what about this? Minus 29, and you got Coulomb, then meter. Okay. The same value can be interpreted in terms of electrostatic unit also. And here 1 Armstrong in terms of centimeter is 10 power minus 8 centimeter. Therefore mu is equal to 4.8 into 10 power minus 10 into this 10 power minus 8. It means 10 power 18. So 4.8 into 10 power 18 electrostatic unit into centimeter. Okay. And actually 1 dBi unit, this is called dBi. D represents dBi unit. So 1 dBi unit is given by 10 power minus 18 ESU centimeter. Therefore, the dipole moment can be expressed as 4.8 dBi unit. Okay. So you should know both.
வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது டைபோல் மொமெண்ட் வேல்யூ வந்து 4.8 எடுத்துக்கணுமா? இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சென்டிமீட்டரில் வரப்போ சென்டிமீட்டர். ஆமாம். 10⁻−18 எப்போ எடுத்துக்கணும் சார்? 10⁻−18 சென்டிமீட்டர், அதாவது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் யூனிட்டாக வரப்போ. ஏன்னா 2 யூனிட்டும் சில இடத்துல ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு இது வந்து மீட்டரில் வரப்போ அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதை நோட் பண்ணிக்கோ. One dBi unit in terms of coulomb meter. 1 dBi unit in terms of coulomb. 1 D நால் dBi unit தான். இங்கே வந்து என்ன வரும்னா 3.336 into 10⁻−13 வரும். coulomb meter. In terms of meter, sir? coulomb meterல வரப்போ. சென்டிமீட்டரில் வரப்போ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் யூனிட்டில் வரப்போ அது டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும். 4.8 வரும். அதான் 10⁻−18. இது வந்து ஒரு அமெரிக்கன் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட் பீட்டர் டிபை அப்படின்றத அதை கண்டுபிடிச்சதுனால அவரோட பேரே வச்சாச்சு அதுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு, ஸோ இப்போ இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் யூனிட்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம். அதில் அதுக்கப்புறம் இந்த பாண்ட் மொமெண்ட், பாண்டில் வந்து எப்படியெல்லாம் இதை எடுக்கிறோம். தேர்ட் ஆஸ்பெக்ட், பாண்ட் மொமெண்ட். இப்போ ஹைட்ரஜன் ஃப்ளூரைடு அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னாக்கா அதனுடைய, அதாவது பாண்ட் மூமெண்ட்ன்ற கான்செப்ட் எப்போ வருதுன்னா, டைபோல் மூமெண்ட் இன் எ கெமிக்கல் பாண்ட் இஸ் கால்ட் பாண்ட் மூமெண்ட். அவ்வளோதான், நோட் பண்ணிக்க. வாட் இஸ் பாண்ட் மூமெண்ட்? டைபோல் மூமெண்ட் ஆஃப் எ கெமிக்கல் bond is called bond moment. பாண்டில் வரப்போ அது பாண்ட் மொமெண்ட்னு சொல்கிறோம். அதே டைபோல் மொமெண்ட் தான். ஒவ்வொரு பாண்டுமே ஒரு டெஃபினட் டைபோல் மொமெண்ட் இருக்கும். ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டைபோல் மொமெண்ட் வந்து ஒரு வெக்டோரியல் சம். It is a vectorial sum of individual bond moments. ஏன்னா ஒரு மல்டி நியூக்ளியர் கெமிக்கல் மாலிகூல் அப்படிங்கிறப்ப டிஃப்ரெண்ட் பாண்ட் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அப்போ அந்த இண்டிவிஜுவல் பாண்டோட வெக்டோரியல் சம்மை தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஸோ வெக்டோரியல் சம் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் பாண்ட்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த மாலிகூல். இப்போ ஹெச்எஃப் ஹைட்ரஜன் ஃப்ளூரைடு அப்படின்னு எடுத்துட்டா அதனுடைய பாண்ட் மொமெண்ட்னு பார்த்தா 1.9 பாண்ட் மொமெண்ட், விச் இஸ் நத்திங் பட் டைபோல் மொமெண்ட். இந்த ஹெச்எஃப் பாண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். ஹெச்சிஎல் அப்படின்னு வந்தால் அதோடைய பாண்ட் மொமெண்ட் 1.1. HBr அப்படின்னு வந்தால்
அதனுடைய பாண்ட் மொமெண்ட் 0.8. இங்கே நல்லா கவனிக்கணும், அந்த எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி வேரி ஆக பாண்ட் மொமெண்ட் வேரி ஆகிட்டே இருக்கு பாரு. கீழே வர வர குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி. எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவிட்டி இன்க்ரீசஸ் ஹாலஜனில். ஸோ அப்போ ஹெச்ஐ அப்படின்னு வரச்சோ அதுக்கு வந்து 0.4 தான். அப்போது ஹாலஜன் குரூப்பில் எக்ஸ்னா என்ன? ஹாலஜன். இந்த ஹாலஜன் குரூப்பில் டவுன் த குரூப் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி டிக்ரீசஸ் அண்ட் ஹென்ஸ் பாண்ட் மொமெண்ட்டும் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ புரியுதா? எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. நம்ம எல்லாமே எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி டேர்ம்ஸ்லேயே சொல்கிறோம். இப்போ இந்த டபுள் பாண்டெல்லாம் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி டபுள் பாண்ட் ஓ அப்படி வந்ததுன்னு வச்சுக்கோ, அதனுடைய பாண்ட் மொமெண்ட் பார்த்தா 2.3 இருக்குது. தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பை பாண்ட். ஏன்னா அங்கே பொலாரிட்டி ட்ரிகர் ஆகும். ஏன்னா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம் இருக்குது, பை பாண்ட் வேறு இருக்குது. அப்போ பை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கிறதுனால பொலாரிட்டி பயங்கரமாக இருக்கும் அங்கே. ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் அங்கே பாண்ட் மொமெண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. இட் மீன்ஸ் டைபோல் மொமெண்ட் ஜாஸ்தியாக அங்கே. தென் polarization of molecules in electric field, அடுத்த கான்செப்ட். ஸோ இந்த பாண்ட் மொமெண்ட்டுங்கிறது இப்போ தான் பார்த்தோம் என்னது, which is nothing but the dipole moment in chemical bond. Now fourth aspect, the polarization in molecules. அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், induced polarization in electric fieldல. எப்போதுமே ஒரு மாலிகூல் எடுத்தாக்கா அதோட நியூட்ரல் ஸ்டேட்டில் they have got equal number of positive and negative chargesன்றதுனால அதனுடைய எலக்ட்ரான் க்ளவுட் எப்படி இருக்கும், சிமெட்ரிக்காக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இங்கே ஒரு ப்ளஸ் சார்ஜ் அப்படின்னு வந்ததுன்னா இதை சுற்றி எப்படி இருக்கும், எலக்ட்ரான் க்ளவுட் வந்து சிமெட்ரிக்காக இருக்கும். எப்போ? in absence of electric field. எதனால்? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால they have got equal number. இது நியூட்ரல் மாலிகூல் இல்லையா? ஸோ அப்போ நியூட்ரல் ஆட்டம் அப்படின்னு வச்சுட்டா கூட இதுதான் நியூட்ரல் மாலிகூல். அடுத்தது இப்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் இதை வச்சோம் அப்படின்னாக்கா there will be a distortion. அந்த டிஸ்டார்ஷனை தான் போலரைசேஷன் அப்படிங்கிறோம். அப்போ இந்த ரவுண்ட் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்போ என்ன ஆகிடும், இப்படி இருந்தது ஒரு பக்கமாக இப்படி டிஸ்டார்ட் ஆகிடும். இதை தான் போலரைசேஷன் அப்படின்றோம். distortion or electrical distortion. Which is called polarization. அங்கே தான் இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படின்றது வருது. So a molecule, even though it is a non-polar in nature, they acquire dipole moment. ஒரு non-polar molecule attains என்ன ஆகுதுங்க, ஒரு டைபோல் மொமெண்ட் வருது இருக்கு. அதாவது polarity, அதாவது டைபோல் மொமெண்ட். எப்போ? in electric, when it is kept in electric field. But this polarization is temporary.
அதாவது distortion. Polarization is nothing but electrical distortion. Is temporary. It means once you remove the electric field, polarization மறுபடியும் நார்மலாக ஆமாம். ஸோ நியூட்ரல் ஆகிடும். அது சிமெட்ரிக் டெண்டன்சி வந்துடும். ஸோ அப்போது இந்த டைபோல் மொமெண்ட் ஆஃப் த இன்டியூஸ்டு மாலிகுல் இருக்குல்ல, இதை தான் நம்ம இன்டியூஸ்டு டைபோல் மொமெண்ட்னு சொல்கிறோம். புரியுதா? ஸோ இன்டியூஸ்டு டைபோல் மொமெண்ட். This can be represented by mu I. அதாவது non-polar molecular electric field வச்சா it attains the temporary dipole moment, and that is called mu I. That is temporary, that is induced dipole moment, because it is induced by the presence of electronegativity. இல்லையா? ஸோ அப்போ இது எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம்னாக்கா அதில் உள்ள எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டியை பொறுத்தது, அந்த எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி ஆட்டத்தை பொறுத்தது. அப்போது மியூ ஐ இஸ் ப்ரொபோஷ்னல் டு கை. கைன்றது ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி. அப்போ அங்கே ஒரு ப்ரொபோஷ்னாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துகிட்டு வரலாம். தேட் இஸ் கால்ட் ஆல்ஃபா. ஸோ அப்போது இங்கே எழுதிருப்பேன், மியூ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா இன்ட்டு கை. இந்த ஆல்ஃபா தான் என்னது? டிஸ்டார்ஷன் போலரைசபிலிட்டி. டிஸ்டார்ஷன் போலரைசபிலிட்டி. Polarizability. ஓகேவா? இதை வந்து அட்டாமிக் லெவல்லையும் சொல்லலாம். அப்போ அது அட்டாமிக் போலரைசேஷன் மாறிடும். இப்போது ஏற்கனவே பார்த்தோம், மியூஆர் அப்படிங்கிறது என்ன? ஆல்ஃபா இன்ட்டு கை. வென் கை இஸ் ஈக்குவல் டு 1, அப்போ என்ன ஆகிடும்? இன்டியூஸ்டு போல இது வந்து மியூ ஐ. இன்டியூஸ்டு டைபோல் மொமெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு த டிஸ்டார்ஷன் போலரைசேஷன். இந்த induced polarization that is its moment is represented as mu I, can be divided into two. One is called atomic polarization. Atomic polarization. The other one is known as electric or electron polarization. This is indicated by PA and this is indicated by PE. அப்போ இந்த ரெண்டு சேர்ந்தது தான் இன்டியூஸ்டு போலரைசேஷன். அதை இன்டியூஸ்டு போலரைசேஷனை பிஐ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். therefore பிஐ அப்படிங்கிறது பிஏ ப்ளஸ் பிஇ ரெண்டு சேர்ந்தது தான். இந்த இடத்துல கிளாசியஸ் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாரு. இட்ஸ் கால்ட் கிளாசியஸ் மொசாட்டி ரிலேஷன். Clausius-Mossotti relation. That is given by, இப்போ வந்து n number of molecules with
distortion polarizability, அதாவது ஸ்பெரிக்கலாக வச்சுக்கிறோம். அப்போ 4/3 pi into n into alpha, that is given by d minus 1 divided by d plus 2 into m by rho. இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஈக்குவேஷன். இதை பேஸ் பண்ணி நிறைய பாராமீட்டர்ஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் n அப்படின்றது அவகேட்ரோஸ் நம்பர் 6.02 into 10 power 23 per mole. அவகேட்ரோஸ் நம்பர். ஆல்ஃபாங்கிறது தான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். என்னது? டிஸ்டார்ஷன் போலரைசபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட். டிஸ்டார்ஷன் போலரைசபிலிட்டி. m அப்படின்னா மோலார் மாஸ், molecular weight of that particular molecule. Rhoங்கிறது the density of the substance. என்ன substance எடுத்துட்டோம் அதோட density. D அப்படின்றது dielectric constant of medium. Dielectric constant of the medium. In the left hand side of the equation இருக்குல்ல, இதை அப்படியே P அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். That is called molar polarization. Therefore, in the equation எப்படி போடலாம்? That is P is equal to d minus 1 divided by d plus 2 into m by rho. Rho is the density of the substance சொல்லியாச்சு. அடுத்தது இப்போ இதில் ஏற்கனவே P அப்படிங்கிறது PI and PA நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? PI அப்படின்னு என்ன? PA plus PE. PA plus PE. PA அப்படின்றது PE minus PI. ஸோ அப்போ இந்த கேஸில் நான் போலார் மாலிகூல்ஸில் போலரைசேஷன் இஸ் ஆல் இன்டியூஸ்டு ஒன்லி இல்லையா? அப்போ இன்டியூஸ்டு போலரைசேஷன் தான் இங்கே எடுத்துக்கணும். ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் நான் போலார் மாலிகூல்ஸ் let us consider induced polarization PI. அப்போ ஃபார்முலா எப்படி ஆகும்? PIன்னு வந்துடும் is equal to 4 pi n A n alpha 4/3 pi n alpha, that is equal to d minus 1 divided by d plus 2 into m by rho அப்படின்னு வந்துடும். ஓகேவா? Actually in the Avogadro's number alpha என்ன? Distortion. Alpha. அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து independent of temperature. T temperature. அதனால PI is also
independent of temperature. சரியா? Di என்றது என்ன? Dielectric constant of the medium. That is dimensionless. Di என்கிறது என்னது? Dielectric constant. அது வந்து dimensionless. ஏன்னா அது ஒரு relative permittivity அது. நேத்திக்கே பார்த்தோம் அதை பற்றி எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்கில். ஸோ டைமென்ஷன்லெஸ். கரெக்டாக? அப்போது ரோ அப்படிங்கிறது என்னது? மாஸ் பை வால்யூம். கரெக்டாக? மாஸ் பை வால்யூம், தட் இஸ் டென்சிட்டி. அப்போ 1 by ரோன்னா என்ன ஆகும்? வால்யூம். அப்போ எல்லா யூனிட்டும் இப்போ மாஸ் கேன்சல்டு இல்லை. அப்போ பிஐ, யூனிட் ஆஃப் பிஐ அப்படின்னு பார்த்தா வேடிக்கையாக இருக்கும். அது இது வந்து டைமென்ஷன்லெஸ் குவான்டிட்டின்னு போட்டாச்சு. அப்போ m by ரோ தான் இல்லையா? ஸோ d minus 1 divided by d plus 2 into m divided by rho. இப்போ யூனிட் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இதுக்கெல்லாம் யூனிட் கிடையாது. இதுக்கு மோல், இது என்னது? மோல் பர் கிராம் பர் மோல் தானே இது? கரெக்டாக? கரெக்டாக இல்லையா? மோலார் மாஸ்னா கிராம் பர் மோல். ஸோ கிராம் பர் மோல்னாக்கா அதுக்கு ஒரு கிராம் வரும், பர் மோல்னு வரும். ஓகேவா? இப்போ இந்த இடத்துட்ட எவ்வளோ மோல் அப்படின்னு வந்தாச்சு, அதனால் அதுவும் அவுட்டு. அதுக்கு அடுத்தது இன்னொன்று என்ன வரும்? இங்கே ரோ டிவைடட் பை ரோ அப்படின்னா கிராம், அதான மாஸ், டிவைடட் பை வால்யூமா? கரெக்டாக? வால்யூம் யூனிட்டு அப்படின்னு வச்சுட்டாக்கா, சப்போஸ் இதை கிராமில் போட்டால் இது எம்எல்லில் போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க. புரியுதா? அப்போ என்ன ஆகிடும்? கிராம் கேன்சல் ஆகிடுது. அப்போ எம்எல் இது ரெசிப்ரோகேட் ஆகி மேலே போயிடுது. அப்போ புரியுதா? அப்போ பிஐயோட யூனிட் பார்த்திங்கன்னா வால்யூம் யூனிட் தான். கரெக்டாக? லிட்டரில் போட்டால் லிட்டர், எம்எல்லில் போட்டால் எம்எல். ஸோ பிஐ ஹேஸ் வால்யூம் யூனிட். என்ன வேடிக்கையாக வருது பார். ஓகேவா? ஆனால் பர்மனண்ட் டைபோல் இன் கேஸ் ஆஃப் போலார் அண்ட் பார்ஷியல் மாலிகூல். ஸோ மாலிகூலில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? இப்போது ரெண்டாக பிரிக்கலாம், போலார், நான் போலார். கரெக்டாக? இல்லாட்டாக்கா இங்கே பார்ஷியல் போலார். இந்த ரெண்டும் டெம்பரேச்சர் டிபெண்ட். இது வந்து இண்டிபெண்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர். இப்போ புரியுதா? ஓகேவா? அதனால் இந்த இடத்துல போலரைசேஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டெம்பரேச்சர். இந்த இடத்துல போலரைசேஷன், இன்டியூஸ்டு போலரைசேஷன் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர். கரெக்டாக? இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணணும். இப்போ இதை இன்னும் கொஞ்சம் நேரேட் பண்ணுறேன். நான் என்ன பண்ணுறேன்? ஒரு 2 எலக்ட்ரோடு இப்படி வச்சிடுறேன். ஓகேவா? இந்த எலக்ட்ரோடில்
எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் இது மாதிரி போகுது. இப்போது ஒரு நியூட்ரல் மாலிகுல் இப்படி இருக்க வேண்டியது, ரவுண்டாக ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் இப்படி இருக்கிறது. இதுதான் நியூட்ரல் மாலிகுல். that is present in the electric field. correct? இதில் என்ன ஆகும், இது வந்து மைனஸ் வந்துடுது, இது வந்து ப்ளஸ்ஸாக இண்டிகேட், இது மைனஸ் இது ப்ளஸ். அப்போது இந்த ப்ளஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, இட் ஹேஸ் த டெண்டன்சி டு மூவ் திஸ் டைரக்ஷன். இப்போ புரியுதா எதனால் அந்த டிஸ்டார்ஷன் வருது? மைனஸ்லாம் இந்த ப்ளஸ்ஸை நோக்கி போகும். கரெக்டாக? அப்போ என்ன ஆகிடும், அந்த இடத்துல ஒரு இன்டியூஸ்டு டைபோல், இதை தான் நம்ம இன்டியூஸ்டு டைபோல்னு சொல்கிறோம். இப்போ புரியுதா, ஒரு டிஸ்டார்ஷன் ஃபார்ம் ஆகிடுது. இங்கே வந்து ப்ளஸ்ஸும் இங்கே வந்து மைனஸும். நாட்டில் எல்லாம் ஜனங்க ஒன்றா தான் இருப்பாங்க. எதையாவது எவனாவது ஒரு பொலிட்டிஷியன் எதையாவது கொளுத்து விட்டுருவான், நாடே ரெண்டாயிடும். அது மாதிரி இன்டியூஸ்டு டைபோல். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது, ஒரு பார்ஷியல் பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டி வந்துடுது, இந்த இடத்துல ஒரு பார்ஷியல் நெகட்டிவ் குவான்டிட்டி வந்துடுது. இப்போ புரியுதா, அதுதான் மைனஸ் ஜோக்யூன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் இன்டியூஸ்டு டைபோல். இப்போ புரியுதா, இதை தான் என்ன சொல்கிறோம், இன்டியூஸ்டு டைபோல். ஸோ இப்போ இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப தெளிவாக புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு சார், நம்ம போலரைசேஷன் ஆஃப் நான் போலார் தானே பார்த்தோம். அதாவது நியூட்ரல் மாலிகுல் எப்படி போலரைஸ் ஆகுது. போலார் மாலிகுலே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் எப்படின்னா ஆகும் அதை பார்ப்போம். ஸோ போலரைசேஷன் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் எத்தனை பாயிண்ட் இது, 3 4 இல்லை, ஏற்கனவே 4 போட்டோமே. ஆமாம் 4 5. ஸோ போலரைசேஷன் ஆஃப் polar molecule. அது polarization of polar molecules எப்போ, in presence of electric field. ஒரு electric fieldல வச்சோம்னா இங்கேயும் என்ன ஒன்றாக்கா இன்டியூஸ்டு போலரைசேஷன். அங்கே எப்படி வந்தது, அட்டாமிக் போலரைசேஷன், அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிக் போலரைசேஷன். இங்கே என்ன ஆகும், இந்த போலரைசேஷன் ரெண்டாக பிரியும், 2 விதமாக இருக்கும். ஒன்று வந்து இன்டியூஸ்டு போலரைசேஷன், PI. இன்னொன்று அதில் எப்படி டிஸ்டார்ஷன் ஆகி போச்சோ அது மாதிரி இங்கே ஓரியன்டேஷன் போலரைசேஷன். அங்கே வந்து எலக்ட்ரிக் போலரைசேஷன் PE அண்ட் PA. இங்கே தட் இஸ் PI அண்ட் PO, ஓரியன்டேஷன் போலரைசேஷன். PO அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அது என்ன, ஓரியன்டேஷன் போலரைசேஷன். கவனிங், induced polarization actually it is a common to both polar and non-polar. In the polar molecules, in absence of electric field, they are oriented in all directions. இல்லையா? கவனிங், in absence of electric field. ஒரு schematic diagram. Polar molecules minus plus minus plus plus minus இஷ்டத்துக்கு இருக்கும். ஓகேவா? in all directions அதை கண்ணா பண்ணான்னு இப்போ randomly oriented
orientedனா directed, randomly oriented polar molecules. போலாரில் ஏற்கனவே ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்குமே, இப்போ HCl HF மாதிரி. எப்போ? இன் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். கரெக்டாக? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு சார்ஜை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை செட் பண்ணுறோம். இங்கே ப்ளஸ்ஸை போட்டு விட்டோம். அப்போ என்ன, எல்லாம் சமத்தா இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் டீச்சர் எல்லாம் ஒழுங்காக இருப்பாங்கல்ல ஸ்கூலில், அது மாதிரி ப்ளஸ்ஸு மைனஸ். ஓகே, ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் சமத்தாக இருக்கும், எல்லாம் ஓரியன்ட் ஆகி கரெக்டாக. ப்ளஸ்ஸு மைனஸ். இப்போ புரியுதா? இதை தான் என்ன சொல்கிறோம், ஓரியன்டேஷன் போலரைசேஷன். இப்போ புரியுதா? இது வந்து எப்படி, தட் இஸ் ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்கும். அது புரியுதா? 180 டிகிரி டு த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் இது. அப்போ எல்லாம் சமத்தாக எப்படி இருக்கும், 180 டிகிரி டு தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. oriented. This is in presence of electric field. இப்போ ஒரு டெம்பரேச்சர் கொடுத்தோம், ஒரு தெர்மல் எஜிடேஷன் கொடுத்தா, நாம தான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோமே, தட் இஸ் சென்சிட்டிவ் டு டெம்பரேச்சர்ன்ட்டு. அங்கே அதோட டைரக்ஷன் மாறும். நோட் பண்ணிக்கோ. அதே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் வச்சுருக்கோம். இப்போ என்ன போச்சுன்னா இப்படி இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போது இங்கே இருக்கணும், இங்கே இருக்கணும் இல்லையா, இப்படி மீன் பொசிஷனில் போய் நின்றுட்டுருக்கும். ஸோ டியூ டு தெர்மல் எஜிடேஷன், தெர்மல்னா டெம்பரேச்சர், எஜிடேஷன்னா ஹீட்டட். இப்போ இந்த மாலிகூல்ஸ், போலார் மாலிகூல்ஸ் எப்படி இருக்கும், போலார் மாலிகூல்ஸ் ஆக்குபை mean position between the direction of electric field and the original position of molecules. ஏற்கனவே இந்த பொசிஷனுக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் இடையில அப்படி நின்றுட்டு இருக்கும். தெர்மல்னா தட் இஸ் ஹீட் பண்ணியிருக்கோம்னு அர்த்தம். ஏன்னா they are sensitive to temperature, போலரைஸ்டு இதில் போலார் காம்பவுண்ட்ஸில். இதை தான் நம்ம ஓரியன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தெர்மல் எஜிடேஷன்னா இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த டெம்பரேச்சர், அங்கே எங்கேயும் அது எஜிடேட் ஆகுது. ஸோ இந்த கேஸில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, மோலார் போலரைசேஷன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் எடுக்கிறோம். மோலார் போலரைசேஷன் எதுக்கு, போலார் மாலிகுலுக்கு. ஓகேவா? ஸோ மோலார் போலரைசேஷன், சில பேர் Z போடுறாங்க, சில பேர் A போடுறாங்க போலரைசேஷனுக்கு. அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் வந்து Z, பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் வந்து S. ஸோ த மோலார் போலரைசேஷன் இஸ் கிவன் பை P. அப்போ இந்த இடத்துல P அப்படிங்கிறது
induced polarization plus orientation polarization. இப்போ புரியுதா? இப்போ அதே மாதிரி அப்ளிகேஷனில் நம்ம ஈக்குவேஷன் போடலாமா? ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். போலரைசேஷனுக்கான ஃபார்முலா என்ன? d-1 டிவைடட் பை d+2 அப்புறம் இன்ட்டு m/ρ. கரெக்டா? இதில் PI இன்டியூஸ்டு போலரைசேஷன் தான் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்? 4/3 pi n ஆல்ஃபா. அப்போது P அப்படிங்கிறது is equal to PI plus PO தானே. ஸோ PIயோட வேல்யூ 4/3 pi n alpha plus PO ஓகேவா? இதில் d/, வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் சொன்னார். d/, he showed இந்த PO அப்படிங்கிற ஓரியன்டேஷன் போலரைசேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு 4/3 pi n into mu squared divided by 3k/t அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணார். இது எதனால் என்னக்கா? பிகாஸ் வி செட் இட் இஸ் டெம்பரேச்சர் சென்சிட்டிவ்ன்றதுனால அங்கே டெம்பரேச்சர் வேரியன்ஸ் அங்கே கொண்டு வந்திருக்கோம். therefore இப்போது இதை ஃபர்தராக எடுத்துகிட்டு போகலாம். நமக்கு ஏற்கனவே அதாவது R/n அப்படின்னா போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட்னு அர்த்தம். யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட்டு R அப்படின்னு சொல்கிறேன். கேஸ் கான்ஸ்டன்ட், யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் இல்லையா? PV = nRT சொல்லுவோம்ல. R/n அப்படிங்கிறத அவகிட்ரோஸ் நம்பர், தட் இஸ் கால்ட் போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் K. இந்த K தான் என்ன சொல்கிறோம்? போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட். R/n ஓகேவா? மியூங்கிறது நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம், டைபோல் மொமெண்ட். மியூங்கிறது டைபோல் மொமெண்ட். இங்கே டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது T. that is in Kelvin. அப்போது இந்த ஈக்குவேஷன் பிரகாரம் பார்த்தோம்னாக்கா இந்த போல்ஸ்மேன் ஈக்குவேஷனில் என்னன்னு பார்த்தோம்? தட் இஸ் இதில் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? ஸோ PO அதை எடுத்துப்போம். PO இஸ் given as 4/3 pi, அடுத்தது n இல்லையா, இன்ட்டு mu ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 3k/t அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லை? இப்போ இதெல்லாம் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கலாம். இது மியூ பை இது, அப்புறம் P ப்ளஸ்ன்னு வருது இல்லை, அது சேர்க்கணும். இது P0 மட்டும்தான் போட்டிருக்கோம். புரியுதா? ஸோ இங்கேருந்து என்ன ஆகுதுனாக்கா இட் இஸ் இன்வர்ஸ். இப்போ இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் தானே, அப்போ டெம்பரேச்சருக்கு எப்படி இருக்குது? இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக இருக்கா? therefore P0 is inversely proportional to temperature. இது ஒரு முக்கியமான ஈக்குவேஷன். டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தியாக போச்சுனாக்கா போலரைசேஷன், ஓரியன்டேஷன் போலரைசேஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கும். நான் போலார் மாலிகுல் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். ஃபார் நான் போலார் மாலிகுல் நான் போலார் மாலிகுலுக்கு மாலிகுல்ஸ் mu is equal to 0. எலக்ட்ரிக் டைபோல் மொமெண்ட் இருக்குல்ல, 0.
அப்போ அங்கே நோ ஓரியன்டேஷன் போலரைசேஷன். இப்போ புரியுதா? அப்போ PO is also 0. கரெக்டா? இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை கம்பைன் பண்ணுவோம். அதாவது இங்கே இருக்குல்ல நமக்கு P is equal to this equation. இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா? அப்போ what is P? P is equal to 4 by 3 pi n alpha plus P naught value போடலாமா? 4 by 3 pi n அடுத்தது into mu squared divided by 3kt. ஓகேவா? இதை வந்து நான் ஒரு A அப்படின்ற இதாக வச்சுக்கிறேன். இது வந்து ஒரு B அப்படின்ற ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிறேன். புரியுதா? ஸோ அப்போ P is equal to A plus B by T. ஓகேவா? அப்படின்னு ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம எடுத்து வரலாம். இதில் A அப்படிங்கிறது என்னது? 4 by 3 pi n alpha. Bங்கிறது என்னது? 4 by 3 pi n. அடுத்தது இந்த mu squared divided by 3k. ஃபுல்லாக எடுத்துட்டா T தான் இங்கே போட்டேன். ஓகேவா? புரியுதா? அப்போ இது வந்து which is nothing but P is equal to A plus B into 1 by T ன்னு போடலாமா? ஓகே. அப்போ இந்த இடத்துல இது வந்து ஒரு ஸ்லோப்போட ஈக்குவேஷனாக வருதா? பி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஈக்குவேஷன். அது இந்த ரெண்டுத்தையும் பிளாட் பண்ணோம்னா, அதாவது இந்த பியையும் 1 by Tயும் பிளாட் பண்ணுறோம். ஓகே. இங்கே P, இங்கே 1 by T. Then I am able to get a straight line like this. அதை அப்படியே கண்டினியூஸாக கொண்டு வந்து இங்கேருந்து இப்படி இழுத்து விட்டு இதோட தீட்டான்னு வச்சுக்கிட்டா இதுதான் ஸ்லோப். அப்போது இது வந்து என்னது? நான் போலார். இப்போ புரியுதா? ஏன் 0 ஆகிடுது இல்லை? இது போலார். இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இடையில தான் என்ன இருக்குது? அந்த ஸ்லோப் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே. இதுதான் அந்த ஸ்ட்ரைட் லைன். y is equal to mx plus c. அதுக்கு கம்பேரபிளாக இருக்கா? ஓகே, நோட் பண்ணிக்கோ. அப்போ அந்த எம்ங்கிறது தான் இந்த இடத்துல ஸ்லோப்பாக ஃபார்ம் ஆகுது. அப்போ வாட் இஸ் எம்? எம் தான் இந்த இடத்துல பி. அந்த பி என்னது? 4 by 3. கரெக்டாக? பை n mu squared divided by 3k. K என்ன? Boltzmann constant. ஓகேவா? இதை தான் நம்ம இன்டர்செப்ட்ங்கிறோம். y இன்டர்செப்ட். அப்போ இந்த எம் அப்படிங்கிறது ஸ்லோப்பு. கரெக்டாக? ஸ்லோப்னா என்ன? தட் இஸ் நத்திங் பட் tan theta தானே. இந்த ஈக்குவேஷன் இப்படி போட்டாக்கா அப்போது ஆப்போசிட் பை அட்ஜசன்ட். கரெக்டாக? அதாவது y by x. ரைட்டா? therefore tan theta is equal to அப்படின்னு எழுதலாம். தான் கரெக்டாக? 4 by 3 pi n mu squared divided by 3k அப்படின்னு போடலாம். இது புரியுதா? ஆமாம். எம்ங்கிறது ஸ்லோப்பு. ஸ்லோப்புங்கிறது which is nothing but என்னது? y divided by x தானே. ஆப்போசிட் பை adjacent.
that is tan theta. அப்போ தீட்டான்றது the angle between the non-polar line and polar line. அப்போ இதை பேஸ் பண்ணி நாம் டைபோல் மொமெண்ட்டை மேத்தமேட்டிக்கலாக கொண்டு வர முடியும் டெம்பரேச்சர் மெத்தட் வச்சு. ஸோ அப்போது பொட்டியது இப்போது டைபோல் மொமெண்ட்டை எப்படி மெஷர்மெண்ட் பண்ணலாம்? மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் டைபோல் மொமெண்ட் மியூ என்னென்ன மெத்தட்ஸ்? ஒன்று வந்து டெம்பரேச்சர் மெத்தட், இன்னொன்று ஈபர்ட்ஸ் மெத்தட்னு இருக்கு. ஈபர்ட்ஸ் மெத்தட், டெம்பரேச்சர் மெத்தட், ஈபர்ட்ஸ் மெத்தட். இன்னொன்று ரிஃப்ராக்ஷன் மெத்தட். Refraction method. இன்னொன்று ஸ்பெஷல் மெத்தட்னு கூட சொல்லலாம். இப்போ ஒவ்வொரு மெத்தடாக பார்ப்போம். டி மெத்தட். இல்லை நான் ஓவராலாக அப்படியே டைபோல் மொமெண்ட்டை ஃபுல் கான்செப்டே அப்படியே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டேன் நான். இதுலேருந்து நீ எதை வேணால் எடுத்துக்கலாம். ஆனால் டைபோல் மொமெண்ட்டை ஸ்ட்ராங்காக புரிஞ்சுருக்கும். நான் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாகவே போயிருக்கேன். பட் உனக்கு அந்த வேணுங்கிறத மட்டும் எடுத்துக்கலாம். டெரிவேஷன்ஸ்லாம் வேண்டாம், இந்த ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் மட்டும் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா அந்த டெரிவ் பண்ணால் தான் உனக்கு கோஜென்ட்டாக தெரியும் எப்படி வந்ததுன்னு. எப்படி வந்ததுன்னு தெரிஞ்சால் ஈஸியாக மனப்பாடம் பண்ணிடலாம். அதுக்காக தான். ஸோ டெம்பரேச்சர் மெத்தட் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? P is equal to A plus B by T அப்படின்னு பார்த்தோம். இந்த Pங்கிறது தான் டோட்டல் மோலார் போலரைசேஷன். இப்போ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சரில் அட் 2 different temperature T1 T2. அப்போ P1 is equal to A plus B by T1. P2 is equal to A plus B by T2. இப்போ P1 minus P2 A cancel ஆகிடும், B காமனாக இருக்கும். வெளில எடுத்துட்டாக்கா 1 minus T1 minus 1 by T2. கரெக்டாக? அப்போது நமக்கு வந்து இந்த B அப்படிங்கிறது வேணும். அது ஒரு y இன்டர்செப்ட். இது P1 minus P2 is equal to B into LCM எடுத்துக்கலாம் T1 T2. அப்போ T2 minus T1. கரெக்டாக? From this we can calculate B. சரியா? அப்போ P1 minus P2 இது தலைகீழ வந்துடும். T1 T2 divided by T2 minus T1. ஓகேவா? P1 B. ஓகே. இந்த Bங்கிறது தான் ஏற்கனவே தெரியும். What is B? 4 pi n mu squared divided by 9 K Boltzmann constant. ஓகேவா? இது ஆமாம் மியூ ஸ்கொயர். இது எப்படி எழுதலாம்னா 4/3 pi n அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா? இன்ட்டு இந்த 3யை இங்கே கொண்டு வந்துட்டேன். ஓகேவா? ஸோ மியூ ஸ்கொயர்னு வச்சுட்டேன். சரியா?
அப்போ இன் டேர்ம் மியூ வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். வாட் இஸ் மியூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 3k? இதையும் கம்பேர் பண்ணணும். என்ன ஆகிடும்? 3b கரெக்டாக என்னாச்சு? 3 into b டிவைடட் பை 4πn அப்படின்னு வந்துடும். 3b நல்லா புரிஞ்சுக்க, 3b கீழே 4πn கரெக்டாக புரியுதா? இப்போ எனக்கு வேணுங்கிறது மியூ ஸ்கொயர்ட் போட்டுக்கோ. அப்போ என்ன ஆகிடும்? 9b 9kb டிவைடட் பை 4πn 4πn ஓகேவா? சரியா? இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்? மியூ தான் எனக்கு வேணும்ல. ஸோ அப்போ மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என்டையர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கரெக்டாக 9kb டிவைடட் பை 4πn. அவ்வளோதான். புரியுதப்போ? அப்போது பை தெரியும், என்னது? 3.14. என்னோட வேல்யூ தெரியும். கே போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் தெரியும். என் வந்து அவோகட்ரோஸ் நம்பர். இந்த வேல்யூ எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாக்கா you are able to get mu is equal to 0.0128 into root 2 root b வேறு இருக்கே இவ்வளோ d by. இப்போ புரியுதா? அப்போ அதுலேருந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோமா? மியூவோட வேல்யூ வந்துருச்சா? அப்போ அந்த பி வண்டி தெரிஞ்சால் போதும், சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஈஸியாக சொல்லலாம். இது ஒரு குட்டி ஈக்குவேஷன். இது டைபோல் மூமெண்ட்டில் இதை பேஸ் பண்ணி கேட்கலாம். டெம்பரேச்சர், ஆமாம் பி அது தெரிஞ்சது தானே போட முடியும். இதுதான் என்னது? டெம்பரேச்சர் மெத்தட். இப்போ புரியுதா? ஈபர்ட்ஸ் மெத்தட் அவர் என்ன சொன்னார்னா செகண்ட் மெத்தட், ஈபர்ட்ஸ் மெத்தட். நமக்கு தெரியும் பி கேஸ் அப்படிங்கிறது PI + PO இன் கேசியஸ் ஸ்டேட்டில். இதுவே சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருந்தாக்கா அப்போ பி சாலிட் அப்படிங்கிறது வெறுமனே PI தான். ஓரியன்டேஷனில், ஏன்னா சாலிட் வந்து அப்படியே இருக்குமே, நோ ஓரியன்டேஷன் இல்லை. ஸோ இன் சாலிட் ஸ்டேட் வெறுமனே இன்டியூஸ்டு போலரைசேஷன் தான். அப்போது இந்த இடத்துல PO அப்படிங்கிறது என்னது? தட் இஸ் நத்திங் பட் P கேஸ் மைனஸ் P சாலிட் தானே இல்லையா? அந்த PI தானே இங்கே வந்துடுச்சு. அப்போ P சாலிட்னு போட்டுடலாம். ஓகேவா? PIக்கு பதில் P சாலிட் போட்டுடலாம். ஸோ அதோட வேல்யூ என்னன்னு தெரியும். தட் இஸ் 4π/3 into n into என்ன வருது? மியூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 3kT. அந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம். புரியுதா? ஸோ ஃப்ரம் திஸ் மியூ கேன் பி கால்குலேட்டட் ஆஸ் என்னது? இது எல்லாத்தையும் இந்த பக்கம் கொண்டு வரும் இல்லையா? ஸோ 3kT கரெக்டாக 3 into 3 9kTன்னு வந்துடும். ஸோ 9kT அடுத்தது 9kT. இது கீழே வந்து 4πn கரெக்டாக இன்ட்டு P கேஸ் மைனஸ் P சாலிட். ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? அப்போ வாட் இஸ் மியூ? மியூ அப்படிங்கிறது the whole square root of 9kT divided by 4πn into Pg gas minus solid. Okay, so இதுதான் ஈபர்ட்ஸ் மெத்தட். அதான் கேஸ் சாலிடை வச்சு கொண்டு வந்துட்டாங்க ஃபார்முலா.
Refraction method அப்படிங்கிறது மூணாவது மெத்தட். இதில் this involves the measurement of dielectric constant of vapors in terms of refractive index. So P is equal to Pi plus PO, இது தெரியும். அடுத்தது P is equal to the Pi plus 4 pi by 3 into n into mu squared divided by 3 Boltzmann constant into temperature. Okay va? So அப்போ P0 minus P minus Pi இல்லையா? ஸோ இப்போ மியோட வேல்யூ எடுத்துடலாம். P minus Pi into 9 kT divided by 4 pi n. ஓகேயா? இது எல்லாத்தோட ஸ்கொயர் ரூட். சரியா? இது இங்கே இந்த அதாவது வாட் இஸ் பி இன்டியூஸ்டு போலரைசேஷன். வெறும் பின்னா ஜென்ரலாக போலரைசேஷன் ரெண்டையும் சேர்ந்தது. போலரைசேஷன் ஆஃப் என்ன மாலிகுல்? போலார் மாலிகுல். இப்போ நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் போலரைசேஷன்றதை dielectric constant termல நம்ம பார்த்துருக்கோம். d minus 1 divided by d plus 2 into m by rho னு ஒரு ஃபார்முலா இல்லையா? புரியுதா? இதில் இந்த dielectric கான்ஸ்டன்ட்டுக்கும் refracting index அந்த மீடியம் இருக்குல்ல, அதுக்கும் ஒரு ரிலேஷன் இருக்குது. அதை ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து மியூவில் தான் சொல்லுவோம். ஆனால் இங்கே கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும், ஏன்னா இந்த மியூ வேறு இருக்குது. அதனால் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறத என்னன்னு வச்சுக்கிறேன். ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இதை n அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன். ஸோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் n, d is equal to n square. அவ்வளோதான். இது ஒரு சிம்பிள் ஃபார்முலா, நோட் பண்ணிக்கிறோம். n square. அப்போ இந்த இடத்துல n squared minus 1 divided by n squared plus 2 into m by rho னு எழுதலாமா? ஓகே. அப்போ போலரைசேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் another refractive index வந்தாச்சு. ஆக்சுவலாக இது ரேடியஸ் ஆஃப் த மாலிகுல் கூட நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும். நான் அந்த கான்செப்டுக்கு போல, ஏன்னா தட் இஸ் பியாண்ட் அவர் ஸ்கோப்ன்றதுனால இப்போ டைரக்ட் அப்ளிகேஷனுக்கு வந்துடுறேன். அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டைபோல் மொமெண்ட். சரி, இவ்வளோ தூரம் டைபோல் மொமெண்ட்டு போட்டோமே, எதுக்கெல்லாம் அப்ளிகேஷன் ஆகும்? அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டைபோல் மொமெண்ட். To determine the molecular structure. Structural studies நல்லா யூஸ் ஆகுது. Especially the percentage of ionic character, அதுக்கும் யூஸ் ஆகுது. in a bond. ஒரு bondல ionic character எவ்வளவு தூரம் இருக்கு, and to study the geometry of a molecule.
ஸோ ஜாமெட்ரி ஆஃப் மாலிகுல் பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. அது வந்ததுன்னா பாண்ட் ஆங்கிள்ஸ் எல்லாம் வந்துடுமே. ஸோ பாண்ட் ஆங்கிள்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு. அதோடு இல்லாமல் அதோட சிமெட்ரியை பற்றி அனலைஸ் பண்ணலாம். சிமெட்ரி இருக்கா இல்லையா. ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் பிரமாதமாக யூஸ் ஆகுது. சிமெட்ரிக்காக இருந்ததுனாக்கா நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு வந்துடும். அதை பேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஆமாம். இப்போ ஹோமோநியூக்ளியர் டைஅட்டாமிக் மாலிகூல்ஸ். ஹோமோநியூக்ளியர்னா ஒரே மாதிரி N2 H2 அதுதான் ஹோமோநியூக்ளியர். Homonuclear diatomic molecule. அப்படின்னா என்ன, இந்த N2 Cl2 இதெல்லாம் இருக்குல்ல, ஓகேவா. இதுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாகவே என்னது சிமெட்ரிக்காக இருக்கும், லீனியர் மாலிகுலாக இருக்கும். அதனால் ஜீரோ டைபோல் மொமெண்ட். ஹெட்ரோநியூக்ளியர். ஸோ இதில் மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு வந்துடும். ஒன்னோட ஒன்று ஈக்குவல் புல்லில் இருக்கும் இல்லையா. அப்போ அதாவது நெட் எஃபெக்ட் வந்து 0 ஆகிடும், நல்லிஃபை ஆகிடும். மூணு ஆட்டாமிக்கில் வராது, ஒரு ஆட்டம் தானே. ஹெட்டரோ அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட், HCl. இப்போ புரியுதா. ஹெட்ரோ மாலிகுலர் நியூக்ளியர், நாட் மாலிகுலர். ஹெட்ரோ நியூக்ளியர் டைஅட்டாமிக் மாலிகுல், 2 ஆட்டம் இன்வால்வ் ஆகுது. அங்கே லீனியராக இருக்கும், பட் மொமெண்ட் இருக்கும். அண்ட் தேர் எக்ஸிஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் HCl. ஓகே, ஏன்னா அதோட எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி ஹெச்சுக்கும் சிஎலுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லையா. அதே மாதிரி ட்ரை அட்டாமிக்கில் லீனியர் அதெல்லாம் நம்ம பிரிக்கலாம் இல்லையா. சில இது லீனியராக இருக்கும், சில இது ட்ரையாங்குலராக இருக்கும். ஸோ ட்ரை அட்டாமிக் மாலிகூல் CO2 CS2 mercury chlorides HgCl2 இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னாக்கா லீனியராக இருக்கும். இது எல்லாமே லீனியர் அப்படிங்கிறதுனால, லீனியர்ன்றதுனால ஜீரோ டைபோல் மூமெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் C 2 பக்கமும் இப்படி இருக்கும், நேற்றுக்கே பார்த்தோம். அதே மாதிரி CSS. ஆமாம், 2 பக்கம் புல் ஈக்குவலாக இருந்துருக்குல்ல, சிமெட்ரி. இந்த பார், இது இப்படி இருக்குமா. ஓகே, இது இப்படி இருக்கும். அப்போ நல், மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஓகே, அதே மாதிரி தான் எல்லாம். அதே மாதிரி இங்கே HG, இந்த பக்கம் புல், இந்த பக்கம் புல், ஈக்குவல் புல். ஸோ மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு 0. புரியுதா. ஆனால் ட்ரைஅட்டாமிக் மாலிகூலில் நான் லீனியராக இருக்கக்கூடியது. நான் லீனியராக இருக்கக்கூடியது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜன், வாட்டர். ஓகேவா. இதுக்கு வந்து மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு 1.80 இருக்குது. ஏன், பிகாஸ் இங்கேருந்து இது இப்படி பிடிச்சிருக்கும் இல்லையா, ஓவன் நோக்கி போகும் இல்லை. ஓகே, அதே மாதிரி SO2 H2 H2S இதெல்லாம், இதுக்கெல்லாம் என்ன இருக்கும், மியூ இருக்கும்.
அதே மாதிரி பென்சின் பேஸ்டு காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் அதில் பென்சீனுக்கு வந்து 0.00D ஒன்றுமே இருக்காது, எழுதிக்கோ. ஒரு பென்சின் நோ டைபோல் மொமெண்ட், எல்லாம் சிமெட்ரிக்காக. ஆனால் குளோரோ பென்சின் வந்தாக்கா 1.7D, ஃபீனாலாக இருந்தாக்கா 1.4D, நைட்ரோ வந்ததுனாக்கா 3.9D நைட்ரோ பென்சின். அப்போ இதில் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆக பார்த்தா அப்படின்னா ஜாஸ்தி ஆகிட்டு. குளோரோ பென்சின் 1.7D, 7D டிபை. ஓகேவா? கொஞ்சம் அப்படியே கோத்ரூ பண்ணு. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போது ஒரு பென்சீன் எடுத்துட்டோம்னா எல்லா பக்கமும் சிமெட்ரிக்காக இருக்குது இல்லையா? அப்போ அதோட மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு 0. சிமெட்ரி இருந்தாலே 0 தான். ஓகே. ஆனால் இது குளோரோ அப்படின்னு வந்துன்னு வச்சுக்க, குளோரோ சப்ஸ்டியூஷன், குளோரோ பென்சீன், இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் குளோரின். அப்போ என்னாகும்? 1.7D. கரெக்டாக? வேறஸ் நைட்ரோ குரூப் வந்தது இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இப்படி இல்லை வருது நைட்ரோ குரூப்பு
அப்போ ஒரு நைட்ரஜன் 2 ஆக்சிஜன் எல்லாம் ஒரு பக்கமாக புல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்போ 3.9D வருது, ஹையாக இருக்குது. புரியுதா? ஆனால் நைட்ரஜன் இருந்து ஹைட்ரஜன் இருந்தது அனிலீன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா கம்மியாக இருக்கும், NH2. இங்கே பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அனிலீன், அதில் 1.5D தான். இப்போ புரியுதா? ஃபீனால் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ, அது வெறுமனே OH தானே இருக்குது. அதனால் அதுக்கு எவ்வளோ இருக்கும்னாக்கா 1.4D இருக்குது. சரியா? அஃப்கோர்ஸ் அனிலீன் விட கம்மி. ஓகே, நைட்ரோஜன் எலக்ட்ரோநெகட்டிவா இல்லை ஆக்சிஜன் மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவா சார்? ஆக்சிஜன் தான் மோர் எலக்ட்ரானிக். ஆமாம். இதில் ஆர்த்தோ பேரா அப்படின்னு வந்ததுனாக்கா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும். இப்போ இப்படி இருக்கா, இது நம்ம நைட்ரோக்கு எவ்வளோ பார்த்தோம்? 3.9 போல் பார்த்தோம். அபவ் 4 தான் அதெல்லாம். அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல இப்போது 2 நைட்ரோ வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, மெட்டா டைநைட்ரோ. ஸோ இதை ரஃபாக 4 அப்படின்னு வச்சிட்டோம்னா இது வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா 4.2 இருக்கும், கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஆனால் ஆர்த்தோவில் இருக்கிறப்ப பக்கத்தில் இருக்குது இல்லையா, அதனால் இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இப்போ புரியுதா? ஏன்னா 2 எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் ஆட்டம் பக்கத்தில் வருதே, அதனால் ஹெவியாக இருக்கும், 6.85D. ஆனால் இது பேராபோஷனில் வந்துச்சுனாக்கா சிமெட்ரிக் ஆகிடும், ஒன்று புல் ஈக்குவலாக இருக்கும். 0. இப்போ புரியுதா? இதில் தான் கிளவராக நம்ம வந்து புட்சால்தனமாக போடணும். இப்போ இந்த மாதிரி நான் இந்த மாதிரி மெத்தடில் போடுறேன். ஓகே, இங்கே N=O. அப்போ என்னாகும், 2 பக்கம் புல் ஈக்குவலாக இருக்குது. ஸோ μ = 0. இப்போ உனக்கு புரிஞ்சு போச்சா? அவ்வளோதான். புரியுதா? உடனே நீ சொல்லுவ சார் அப்படின்னா பாராஹைட்ராக்சி ஃபீனால் அது 0 ஆகுமா? இல்லை, ஏன்னா அது ஒரே பிளேனில் இருக்குது. புரியுதா? அங்கே சிக்கல் என்னன்னா, அதாவது அது போடுறோம்ல, OH இப்படி இருக்கும், இன்னொன்று OH வந்து இன்னொரு டைரெக்ஷனில் இருக்கும். புரியுதா? ஸோ அப்போ ஒன்று மேலே இருக்கும், ஒன்று கீழே இருக்குன்றதுனால இங்கே கேன்சல் ஆகாது, இங்கே 1.164D இருக்கும். இப்போ புரியுதா? ஸோ எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஏன்னா தட் இஸ் அவுட் ஆஃப் பிளேனில் போயிட்டு இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ 2OH வந்து இந்த இடத்துல அவுட் ஆஃப் பிளேன், நாட் ஆன் சேம் பிளேன். ஆமாம், இதெல்லாம் ஐடியா இருந்ததுனாக்கா உனக்கு இப்போ நான் கொஷின் சால்வ் பண்ணுறப்ப படன்னு போயிடும். ஏன்னா கான்செப்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கா நீ. இப்போ நீ அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் சால்யூபிலிட்டியை வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். அதாவது டைபோல் மொமெண்ட் வந்து சால்யூபிலிட்டிக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஏன்னா அந்த போலார் சால்யூபிலிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுது போலார் சால்வெண்ட்டில், அதை பேஸ் பண்ணி சொல்லிடலாம். அதுக்கப்புறம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் அதே கேஸ் தான். அயானிக்காக இருந்தாக்கா போலாராக இருந்தால் போலார் சால்வெண்ட்டில் அயானிக் அது. அதே மாதிரி சிஸ் ட்ரான்ஸ் ஐசோமர் அதை வச்சு சொல்லிடலாம். எப்படி ட்ரான்ஸ்னாக்கா ஒன்றோட ஒன்று ஆப்போசிட்டாக இருக்கும், அப்போ என்ன ஆகிடும், மியூச்சுவலாக கேன்சல் அவுட் ஆகிடும், டைபோல் மூமெண்ட் 0 ஆகிடும். சிஸ்ஸில் அப்படி ஆகாது, சிஸ்ஸில் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் டைபோல் மூமெண்ட். இப்போ ஒரு ஐடியா வந்துடுச்சா? கிட்டே இருக்குது. ஓகேயா? ஸோ ஐ ஹோப் இப்போ ஓரளவு ஐடியா வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? இனிமேட்டுக்கு நீ தைரியமாக ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம். இப்போ டைபோல் மொமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி நான் சில ப்ராப்ளம்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். கவனி.
இங்கே 2023 சில கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு, அது பார்க்கலாம். இது கம்ப்ளீட் அனலைசிஸ் பண்ணாக்க உனக்கு டைபோல் மூமெண்ட்டில் தைரியம், கெமிக்கல் பாண்டில் அது ரொம்ப முக்கியம். அது மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர், கெமிக்கல் பாண்டு எல்லாம் பல ஆஸ்பெக்ட் அதில் வருது இல்லை. இது 2023 கேட்டிருக்கோம். த கரெக்ட் டைபோல் மூமெண்ட் ஆர்டர் எழுதிக்கோ. ஆர்டர் ஆஃப் டைபோல் மூமெண்ட் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் NH3 H2S CH4. இப்போ இதுக்கெல்லாம் வேல்யூ ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அதோட சிமெட்ரி நமக்கு தெரியும், போலாரிட்டி தெரியும், அதை எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி தெரியும், எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் ஆட்டம் எது இருக்குன்றது தெரியும். அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி அழகாக கொண்டு வந்துடலாம். இப்போ இதில் லாஜிக்கு கரெக்டாக நம்ம கொண்டு வரணும். இதில் 4ல் எந்த ஆர்டர் கரெக்டாக இருக்கும் சொல்லி பார்ப்போம். இதில் ஃபஸ்ட்டு இது நீ கொஷினை பார்த்தோன்னே 1 2 3 வேணால் போட்டுக்கலாம், புரியுதா? இப்போ இதில் எந்த ஆர்டரில் அதான் கிரேட்டர் தேனில் இருக்கணும். ஸோ ஹையஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு. இப்போ ஹையஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு எது? கண்டிப்பாகவே ஃப்ளூரின் தான். ஏன்? அங்கே எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் ஆட்டம். இப்போ கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டியா? ரைட். ஆக்சுவலாக அவன் 4 ஆன்சர் கொடுத்துருக்கான். CH4 ஸ்டார்ட் பண்ணி, H2S ஸ்டார்ட் பண்ணி, NH3 ஸ்டார்ட் பண்ணி, HF ஸ்டார்ட் பண்ணி, எடுத்தோடனே டப்புன்னு அடிச்சு போயிட்டே இருக்குது. கொஷினே கிடையாது. இப்போ புரியுதா? அவ்வளோதான். ஸோ நம்ம ஃபுல்லாக போகணுன்னு அவசியம் இல்லை. ஹலோ, அடுத்த வாரம் பார்க்கலாமா? எல்லாம் ஒரே ஃபங்க்ஷன், ஓகேவா? ஸோ இப்போது HF இதை பேஸ் பண்ணி அடிச்சிடலாம் நம்ம. இருந்தாலும் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு போவோம். இது போலார். அடுத்தது கடைசியாக இருக்கக்கூடியது என்னவாக இருக்கும்? நான் போலாராக இருக்கிறது. அது 4ஆவதாக வரும். கரெக்டாக? அப்போ இடையில உள்ள 2 தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இந்த இடையில உள்ள 2ல் எதில் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் ஆட்டம் இருக்குது? நைட்ரஜன். அப்போது 3. ஆட்டோமேட்டிக்காக இது 2, ஆட்டோமேட்டிக்காக அது 3. அவ்வளோதான். ஸோ ஆர்டர் என்ன? HF இஸ் கிரேட்டர், மியூ HF இஸ் கிரேட்டர் தேன் என்னம்மா? NH3 that is greater than H2S that is greater than CH4. இப்போ வந்துருச்சா? அவ்வளோதான். ஓகே, கான்ஃபிடன்ஸ் வந்திருக்கும். அடுத்த கொஷின் பாரு, ஒன்றை தான் இருக்குது. ஐசோ எலக்ட்ரானிக் ஸ்பீசிஸ். ஐசோ எலக்ட்ரானிக் ஸ்பீஸ்னால் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் சேமாக இருக்கணும். எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் போர்டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸை கவுண்ட் பண்ணு, அவ்வளோதான். ரைட். அதுக்கு அடுத்தது ஐசோ எலக்ட்ரானிக் புரியுது இல்லை? நம்ம we will target the dielectric, electric dipole question. அந்த ஐசோ எலக்ட்ரான்ல எல்லா அட்டாமிக் நம்பர் தெரிஞ்சாதான் அது கரெக்ட்டா போட முடியும்னா குயிக்கா பண்ணிடலாமே. அடுத்தது இதில் பாரு, ஹைட்ரேட்டட் குளோரைட் bromide of calcium ionic, they undergo dehydration after heating. அப்புறம் hydrated bromides magnesium or covalent, they undergo hydrolysis on heating. இதில் என்ன சொல்ல வரோம்? இதில் இது ஆக்டட்டை பேஸ் பண்ணியது. இது நம்ம இதுதான் பார்க்குறோம். டைபோல் மொமெண்ட்டை இங்கே இருக்கு பாரு. Intermolecular forces are forces of attraction and repulsion between the interacting particles that will include. எதில் இன்க்ளூட் ஆகுது? டைபோல் ஃபோர்ஸஸ், டைபோல் இன்டியூஸ்டு டைபோல், ஹைட்ரஜன் பாண்டிங், கோவேலண்ட் பாண்டிங், டிஸ்பர்ஷன் ஃபோர்ஸஸ். ஸோ கரெக்ட் ஆன்சரில் அவன் சொல்லியிருக்கான் ABCDR கரெக்ட். அது இதெல்லாம் போட்டு அப்போ இதில் என்ன ஆகுது? தட் இஸ் இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸஸ். அப்படின்னா எதெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகுதுன்னா நோட் பண்ணிக்கோ. டைபோல் இன்வால்வ் ஆகும், டைபோல் இன்டியூஸ்டு டைபோல் இன்வால்வ் ஆகும், ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இன்வால்வ் ஆகும், டிஸ்பர்ஷன் ஃபோர்ஸ் இன்வால்வ் ஆகும், கோவேலண்ட் பாண்டிங் அண்ட் அது பிட்வீன் மாலிகுல்ஸ் இல்லையா? பிட்வீன் மாலிகுல்ஸ் அது, நாட் பிட்வீன் மாலிகுல்ஸ் அது. அடுத்தது அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதெல்லாம் கூட பார்க்கலாம். ஆமாம், நாட் ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் டைபோல் மொமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய அத்தனை கொஷின்ஸும் நீ ஈஸியாக போடலாம். இதெல்லாம் நீ ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே 12th கொஷின் பாரு.
which of the following would have permanent dipole? BF3. BF3 permanent dipole எது இதுக்கெல்லாம் permanent dipole இருக்கு? permanent dipole எங்கே இருக்கும்? போலார் மாலிகுலில் தான் இருக்கும் இல்லையா? அதை பேஸ் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம்ல. ஸோ எது இதெல்லாம் இருக்கும்? அவன் என்ன சொல்லியிருக்கான்? BF3யில் இருக்குமா, அடுத்தது SiF4ல் இருக்குமா, அடுத்தது SF4ல் இருக்குமா, அடுத்தது ஜனான் டெட்ராஃப்ளூரைடில் இருக்குமா. ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டே போகணும் ஸ்ட்ரக்சர். BF3யில் எப்படி இருக்கும்? B ட்ரையாங்குலராக இருக்கும், F. இப்போ இதில் டுவர்ட்ஸ் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் ஆட்டம் ஹெட்டு வரணும் இல்லையா? ஸோ அப்போ ஓகே, அதே மாதிரி இங்கே இந்த ரெண்டு மியூச்சுவலி கேன்சல் அவுட் ஆகும். ஸோ புரியுதா? இந்த ரெண்டுத்தையும் காம்பன்சேட் பண்ணி இது அடிச்சிடும். அப்போ இங்கே மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஓகேவா? ஆமாம், ஏன்னா இது சிமெட்ரிக் இல்லை, அது அதாவது SiF4 இருக்குல்ல இல்லையா? கொஷின் என்ன கேட்டிருக்கான்? 4 காம்பவுண்ட் கொடுத்துட்டு எது வந்து பர்மனன்ட் டைபோல் மொமெண்ட் இருக்கும். இப்போ இதில் மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு 0 தான். SiF4லையும் என்ன இருக்கும்? அதே கேஸ் தான், டெட்ராஹெட்ரல் இருக்கும் இல்லையா? டெட்ராஹெட்ரல் அரேஞ்ச்மெண்ட் தானே இது. ஓகே, ஸோ அப்போ இப்படி போகும், இது எல்லாம் காம்பன்சேட் பண்ணிவிடும்ல, இது எல்லாத்தையும் காம்பன்சேட் பண்ணி இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடும். ஸோ இதுலேயும் 0 ஆச்சா. ஆனால் SF4ல் பார்த்தோன்னாக்கா எஸ் ஸ்கொயர் பிளைனராக இருக்குது இது இல்லையா? கரெக்டாக? ஸோ இதுவும் ஒன்றோட ஒன்று கேன்சல் அவுட் ஆகும். இதை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இப்படி போகலாம், இது கேன்சல் ஆகிடும். ஓகேவா? இதுக்கு இது கேன்சல் ஆகிடும். கரெக்டாக? ஆனால் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த பக்கம் மாட்டிக்கிச்சு. புரியுதா? அப்போ இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். அப்போ மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு அங்கே எவ்வளோ வேல்யூ வருதுன்னா 0.632 வருது. ஸோ அப்போ இதுதான் பர்மனன்ட் டைபோல். இன்னொன்று இருக்குது என்னென்னா ஜனான் ஃப்ளூரைடு, டெட்ராஃப்ளூரைடு. அது எப்படி இருக்கும்னாக்கா அதுவும் ஸ்கொயர் பிளேனார், பட் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் மேலே கீழேயுமா இருக்கும், அது மியூச்சுவலாக கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ எஃப்னு போட்டாக்கா இது புரியுது அது. ஸோ இது இப்படி, இது இப்படி, இதுக்கு கேன்சல் அவுட், இதுக்கு கேன்சல் அவுட் ஆகுறது, இதுக்கு கேன்சல் அவுட் ஆகுறது, இது எல்லாம் கேன்சல் ஆகிடுச்சு. ஸோ மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு 0. அப்போ பர்மனன்ட் டைபோல் இதுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி இன்டெலிஜென்டஸ் அந்த சிமெட்ரிக் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி நம்ம நீட்டாக கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதில் உள்ள கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கொஞ்சம் கோத்ரூ பண்ணிப்பார். இப்போ எலக்ட்ரிக் டைபோல், தட் இஸ் கெமிக்கல் டைபோல் மொமெண்ட் ஆர் கெமிக்கல் மொமெண்ட். இந்த கெமிக்கல் மொமெண்ட், கெமிக்கல் பாண்டில் இருக்கிறது தான் டைபோல் மொமெண்ட் தான் கெமிக்கல் மொமெண்ட்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? ஸோ கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம்.